नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधुगण आजिर एही वीडियोटी बहुत अधिक खास हेबाकू जाउअछि। आपणकर कौनसी भी राशि हेउ आपण जदि आपणकर इष्टदेव किए जानि नाहंती ताहेले आपणक पई एही वीडियोटी बहुत अधिक खास हेबा पई जाउछि। आपण आपणकर इष्टदेव किए केमिति जानिबे आजिर एही वीडियो माध्यम रे आपण जानिबाकू पाइबे आपणकर राशि अनुजाई आपणकर इष्टदेव किए। आपण आपणकर राशि जानि थांतु किंबा न जानि थांतु तथापि आपण आपणकर इष्टदेव को किपरि जानिबे ताहा माध्यम रे आपणकू एही वीडियो माध्यम रे आमे जणाइबु। तेणु करी वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधुगण आपणकर जन्म केउ दिन होइथिला, आपणकर जन्म केउ मासरे होइथिला, आपणकर जन्म केउ तारीख रे होइथिला ए सबु जदि आपण जानिछंती ताहेले बहुत भल। जदि जानि नाहंती कोनोसी गुटिया आपण जानिछंती अर्थात जदि एही सबु किछि न जानिछंती किंतु एथि मध्यरु कोनोसी गुटिया भी आपण जानिछंती ताहेले आपणंकु मध्य वीडियो शेष होबा पूर्वरु निजर इष्ट देवंक विषय रे जणा पड़ि जिवो। तबे सेथि पई आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधुगण आपण माने वीडियो तो समस्त देखुछंती किंतु सब्सक्राइब करू नाहंती आउ वीडियोटी को मध्य लाइक करू नाहंती। तेणु आपण माने वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे विश्वास एवं भक्तिर सहित जय जगन्नाथ निश्चय रूप रे लिखंतु। बंधुगण ए जीवन हेउछि एक संघर्षमय जीवन जहा समस्तंकु परिबा पई पड़िथाए। जिए भी एही धरा पृष्ठ रे जन्म नेइछि ताकू एही संघर्ष देई गति करिबाकू पड़िथाए। पशु हेउ किंबा मनुष्य किंबा देवता हुअंतु ना काहिंकी समस्तंकु संघर्ष करिबाकू पड़िथाए। संघर्षमय एही दुनिया रे शक्तिशाली हेबा पई, धैर्यवान हेबा पई, सफलता पाइबा पई आमकू एक आध्यात्मिकता हेबा पई आमकू ध्यान, भक्ति एवं इष्ट देवतांक आराधनारू प्राप्ति होइथाए। ताहेले वर्तमान आपणकर मनरे निश्चय गोटे प्रश्न आसुथिबो जे आमर इष्ट देवता किए, जहांकर आराधना करिबा द्वारा आमर समस्त दुख कष्ट समस्या दूर हेबो ओ सफलता मार्गरे शक्ति प्रदान हेबो। तेबे बंधुगण जदि आपण जन्म बार, जन्म तारीख, जन्म मास तथा जन्म राशि जानिछंती तो ए मध्यरु आपणकू कौनसी गुटिए भी जणा अछि ताहेले आपण अति सहजरे निजर इष्ट देवंकु जानि पारिबे। जेउ लोक केवल निजर जन्म बार जानिछंती जन्मरे समस्त दुख कष्ट हरण करिबा पई केउ इष्ट देवतांकु पूजा करिबे आसंतु जानिबा। जेउ माने रविवार दिन जन्म होइछंती सेमाने सूर्य देवंकु पूजा करंतु, आराधना करंतु। सूर्य देवंकु सबु बेले सकाळे जल अर्पण करंतु, देखिबे तांकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबो। सोमवार दिन जो माने जन्म होइछंती सेमाने महादेवंकु पूजा करंतु। मंगलवार दिन जो माने जन्म नेइछंती सदा सर्वदा राम 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 एही नामकु जप करंतु एवं हनुमान चालीसा पाठ करी भगवान हनुमानंकु पूजा करंतु। देखिबे आपणक जीवन रे सफलता निश्चय रूप रे प्राप्ति हेबो। बुधवार जन्म होइतिबा व्यक्ति भगवान श्रीहरि विष्णु को आराधना करिबा उचित। विष्णु सहस्र नामर पाठ करिबा उचित, जहा फल रे दुख कष्ट सबुकिछि दूर होई जिवो। गुरुवार दिन जो माने जन्म नेइछंती सेमाने प्रभु श्री गणेशंकर आराधना करंतु। शुक्रवार दिन जो माने जन्म होइछंती सेमाने माता लक्ष्मींकर पूजा करंतु। शनिवार दिन जन्म नेइथिबा व्यक्ति शनिदेव किंबा काल भैरवंकु पूजा करंतु। देखिबे आपणक जीवन रे थिबा दुख कष्ट असुविधा सबु दूर हेबो एवं आपण सफलता मार्ग रे आगकू बढ़ी चलिबे। आउ जेउ माने केवल तांक जन्म मास जानिछंती बा निजर जन्म दिन, जन्म बार, जन्म तारीख जानि नाहंती से माने केवल निजर जन्म मास जानिछंती तो सेमाने केउ इष्ट देवींकु पूजा करिबा द्वारा जीवन रे सफलता, दुख कष्ट इत्यादि
ସେମାନଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଜାନୁଆରୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଫେବୃଆରୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ବା ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏପ୍ରିଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। ମେ ମାସରେ ବା ମଇ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଳ ଭୈରବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ କିଛି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ କିଏ ତାହା ଜାଣିବେ କିପରି। ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ବା କେଉଁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ବା ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମ ମାସ ଜନ୍ମ ବାର କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜନ୍ମ ରାଶି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଜନ୍ମ 1, 10, 19, 28ରେ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ 2, 11, 20, 29ରେ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 3, 12, 21 ଏବଂ 30 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ 4, 13, 22 ଏବଂ 31 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାଳ ଭୈରବର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ 5, 14 ଏବଂ 23 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ
ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ 6, 15 ଏବଂ 24 ତାରିଖରେ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ 7, 16 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ 8, 17 ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ 9, 18 ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ, କେଉଁ ରାଶିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କେଉଁ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ କିଏ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆପଣ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।